راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر اور آپ سبھی کا بہت ہی پسندیدہ پروگرام راہ زندگی لے کر حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور رب کریم سے ہماری یہ دعا ہے کہ وہ آپ کو برکتوں سے اور بلندیوں سے نوازے اور ہر ایک گزرتا دن آپ کو خدا تعالیٰ کے مزید قریب لے کر جانے کا سبب بنے، آمین۔ سامعین، ہمیں مختلف سطح پر مختلف طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑوں کے الگ سے مسائل ہیں، نوجوانوں کے الگ سے، اور بچوں کے الگ سے مسائل ہیں۔ کبھی کبھی بچے اتنے زیادہ پریشان کرتے ہیں، روتے ہیں، کوئی مہمان آیا ہو تو اس قدر تنگ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت گزارنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس کا بڑا ہی اچھا حل نکال لیتے ہیں، وہ بچوں کو موبائل فون تھما دیتے ہیں، اور اس سارے وقت میں بچے موبائل فون پر مصروف رہتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ وہ اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ سامنے موبائل فون پڑا ہو تو ہی وہ کھانا کھاتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہوئے بھی ان کے پاس موبائل فون چلتا ہونا چاہیے۔ تو اب عارضی طور پر تو یہ اچھا حل معلوم ہوتا ہے، لیکن بعد میں ہمیں بڑے ہی برے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بچے تھوڑی دیر کے لیے بھی موبائل فون سے دوری برداشت نہیں کر پاتے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ان ساری عادات سے آزاد ہو جائیں تو پھر اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ فارغ وقت میں اپنے موبائل فون کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ بچے دیکھیں گے کہ والدین موبائل فون استعمال نہیں کر رہے تو وہ بھی چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ وقت گزاریں گے اور ان کی مصروفیت کے لیے کچھ اور سامان مہیا کریں گے، تو بچے ان ساری عادات سے چھوٹ جائیں گے اور ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر صحت مند زندگی گزارنے پائیں گے۔ آئیے سامعین، وقت ہوا جاتا ہے بابرکت تلاوت کلام مقدس سننے کا۔ مل کر آج کی تلاوت سنتے ہیں۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور بے شک خدا تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سنبھالتے ہیں، مشکلات میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں، اور جب انسان خدا تعالیٰ کی وفاداریوں پر غور کرتا ہے تو اس کے لبوں سے شکر گزاری کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ آئیے سامعین، سنیں ابھی آج کا حمدیہ گیت اور مل کر اس سلسلے سے برکت پائیں۔ پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے۔ پاک خدا کا روح بسیرا کرتا ہے، پاک خدا کا روح بسیرا کرتا ہے، پاک خدا کا روح بسیرا کرتا ہے، ہردے میں جب پاک آرائش ہوتی ہے، اندر باہر
रूह की बारिश होती है, पूरे दिल से जब भी परस्तिश होती है, पूरे दिल से जब भी परस्तिश होती है। हरदम जो मसरूर खुदा में रहता है, हरदम जो मसरूर खुदा में रहता है, हरदम जो मसरूर खुदा में रहता है, उसकी हर एक पूरी ख्वाहिश होती है। सुन रहे थे हम हमदिया गीत, और अभी मैं आपको प्रोग्राम राह जिंदगी का पता बताई देती हूँ ताकि आप हमसे राबते में रह सके। आप हमें फोन कॉल और SMS करें। आप नंबर इस्तेमाल करेंगे 0305-3377-310। खत भेजिएगा। पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। फेसबुक ID है PCRM फैसलाबाद, और YouTube चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी जरिए को इस्तेमाल करते हुए जरूर हमसे राबते में रहेंगे, और बहुत से साथी हमसे राबते में हैं। बहुत से नए लोगों ने हमारे साथ राबता किया है, प्रोग्राम राह जिंदगी को सुनना शुरू किया है। तो हम प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामईन को, वो लोग जो नए शामिल हुए हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमें बहुत खुशी हुई है कि आप राह जिंदगी के खानदान का हिस्सा बन गए हैं। और प्रिंस अफजल शाहीन साहिब ने भी तमाम तर साथियों को जो PCRM ग्रुप का हिस्सा बने हैं, उन्हें वेलकम कहा है। जिला अटक से एक नन्हे सामे मोहम्मद रिजवान का मैसेज मौसूल हुआ है हमें, और ये खसूसी तौर पर जोशवा साहिब को सलाम कहते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे की पैदाइश पर बहुत खुशी हुई है। दुआ है कि खुदा ताला नन्हे बच्चे को लंबी और कामयाबी वाली जिंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के इजहार के लिए मोहम्मद रिजवान साहिब, और हम चाहते हैं कि इसी तरह आप प्रोग्राम में शामिल होते रहें, मैसेजेस लिखते रहें। जफर इकबाल साहब सियालकोट से मैसेज लिखते हैं, कहते हैं कि कुदरत के करिश्मे में जो आवाज के ताल्लुक से गुफ्तगू हुई थी वो बहुत अच्छी लगी, जबरदस्त प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया आपका जफर इकबाल साहब प्रोग्राम राह जिंदगी को पसंद करने के लिए। वफा अली बरोही साहब कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी बहुत ही मुफीद मालूमात से भरपूर होता है, तफरीह का सबब बनता है, और कहते हैं कि मेजबानों की जाती जिंदगी से और उनके तजुर्बात से हमें नसीहत भरे वाकयात सुनने को मिलते हैं जो कि बेमिसाल होते हैं। और इसके साथ साथ आप खुसूसी तौर पर जिक्र करते हैं कि ड्रामा चिरागे राह में हजरत मूसा की जिंदगी के हवाले से किस्त नंबर 11 को सुना, बहुत ही रूहानी सुकून हासिल हुआ, और कुदरत के करिश्मे में भी आवाजों के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। वफा अली बरोही साहिब, इस कदर खूबसूरत मैसेज लिखने के लिए, प्रोग्राम राह जिंदगी को पसंद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। असद मुराद साहिब जो कि सीनियर नायब सदर हैं IRLO के, आपने मैसेज लिखा है, कहते हैं कि आदिल मुश्ताक साहिब की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, महंगाई के ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही थी और आपने जिक्र किया कि वाकई हमारे यहाँ भी सूरत हाल ऐसी ही है। फिर कहते हैं कि तिलावत कलाम मुकद्दस हमदिया गीत को सुनकर बरकत मिली, सभी सामईन के मैसेजेस बहुत अच्छे लगे। बहुत शुक्रिया आपका असद मुराद साहिब रेगुलरली प्रोग्राम सुनने के लिए और फिर मैसेज भी लिख भेजने के लिए। चाहते हैं कि आप इस सिलसिले को इसी तरह से मुस्तकबिल में भी जारी रखें। राय वलायत खरल साकी साहिब लिखते हैं सैयद वाला ननकाना साहिब से, कहते हैं कि उज़मा यूनुस की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा, इब्तदाई गुफ्तगू दिलचस्प थी, हमदिया गीत और तिलावत कलाम मुकद्दस से बरकत पाई, खतूत आपको अच्छे लगे। कहते हैं कि ड्रामा चिरागे राह अच्छा था और कहते हैं कि इस कदर खूबसूरत और मालूमाती प्रोग्राम पेश करने पर मैं तमाम तर मेजबानों को और पूरी टीम को सलाम पेश करता हूँ।
رائے ولایت کھرل ساکی صاحب، بہت خوشی ہوئی کہ آپ ساری ٹیم کی کاوشوں کو سراہ رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، میسج بھیج کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ریحان مصطفیٰ صاحب ہمیں میسج بھیجتے ہیں، بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب سے ان کا تعلق ہے. آپ نے پروگرام سنا عادل مشتاق کی میزبانی میں اور آپ کہتے ہیں کہ ابتدائی گفتگو اچھی لگی، دیگر تمام تر سلسلے بھی بہت پسند آئے اور خاص طور پر آپ ذکر کرتے ہیں کہ سرائکی ڈرامہ بہت اچھا لگا، سارے کرداروں نے اپنے کردار کو بہت اچھے سے نبھایا اور سانگ بھی بہت پسند آیا. ریحان مصطفیٰ صاحب پروگرام کے بارے میں تفصیلی طور پر اپنی رائے دینے کا، پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. امجد خان صاحب، حکیم صدیق ماکھا صاحب، نیاز احمد صاحب، ڈاکٹر ظفر بھٹا صاحب، ساجد خان صاحب اور اسلم خان صاحب نے پروگرام سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں اور مل کر ہمیں میسج بھی لکھ بھیجا ہے. کہتے ہیں کہ ابتدائی گفتگو بہت پسند آئی، تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سن کر دل کو سکون ملا اور خطوط اور SMS اچھے لگے. آپ خصوصی طور پر ذکر کرتے ہیں کہ رائے ولایت ساکی کھرل صاحب، اسد مراد صاحب، علی رضا صاحب، سفیان مصطفیٰ صاحب اور آپ کا خط نشر کیا گیا جسے سن کر آپ کو بڑی خوشی ہوئی. قدرت کے کرشمے میں آواز کے بارے میں گفتگو آپ کو بڑی دلچسپ لگی اور آپ کہتے ہیں کہ حادثات سے بچاؤ میں کچن میں حفاظت پر بات کی گئی، وہ بھی بہت مفید تھا. شکریہ آپ سبھی ساتھیوں کا پروگرام کو سننے کے لیے اور تفصیلی طور پر ایک ایک سیگمنٹ کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے. چاہتے ہیں کہ آپ سبھی سامعین اسی طرح سے پروگرام راہ زندگی سے جڑے رہیں اور محبت کا اظہار کرتے رہیں خطوط اور SMS بھیجنے کی صورت میں. آئیے ابھی بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے. وقت ہوا جاتا ہے ڈرامہ چراغ راہ سننے کا، جس میں آج ہم حضرت موسیٰ کی زندگی کے حوالے سے سنیں گے قسط نمبر 13. آئیے مل کر اس بابرکت سے سلسلے کو سنتے ہیں. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو فرعون کی سرزمین سے نکال لائے. انہوں نے کوہ سینا کے نزدیک اپنے ڈیرے ڈال لیے. وہاں خدا تعالیٰ نے اپنی شریعت ان کو بخشی. اس کے بعد حضرت موسیٰ 40 دن رات پہاڑ پر خدا کی حضوری میں رہے، لیکن لوگ پہاڑ کے نیچے ان کا انتظار کرتے کرتے تنگ آ گئے. انہوں نے موسیٰ کے بھائی ہارون کو تنگ کرنا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے لیے بت بناؤ جن کی ہم پرستش کریں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سنا آپ نے؟ ہارون بھائی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دیوتا بنا دو جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ موسیٰ کو جو ہم کو مصر سے نکال لایا ہے اسے کیا ہو گیا ہے. کورا، مجھے آپ کا انداز اچھا نہیں لگا. آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہارون بھائی، میں کچھ نہیں چاہتا، یہ لوگ کچھ چاہتے ہیں. اے قادر مطلق خدا، تیرا بندہ حاضر ہے. نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا ہے بگڑ گئے. وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں. انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا ہے اور اس کی پوجا کی اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے. اے خدا، یہ کیا کیا ان لوگوں نے؟ میں دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے لازم ہے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو باسم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. اے خداوند،
क्यों तेरा गज़ब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वत अजीम और दस्ते कवी से मुल्क मिस्र से निकाल लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गया ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रुए जमीन पर से फना कर दे। सो तू अपने कहरो गजब से पास रहे और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। तू अपने बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानिंद बढ़ाऊंगा और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मालिक रहे। ठीक है मूसा, मैं तेरी बात मान लेता हूँ और उस गज़ब को छोड़ता हूँ जो मैंने अपने लोगों पर करने को कहा था। ताज्जुब है ये शोर, ये नाच गाना, पता नहीं नीचे लोग क्या कर रहे हैं। ओ सोने का बछड़ा, बेअक्ल बेवकूफ, जिंदा खुदा से फिरकर सुनहरे बछड़े को पूजने लगे, फिरौन के बछड़े की प्रशंसा में लग गए हैं। कम्बा, सरकश, बागी, मैं इनके लिए खुदा की शरीयत ला रहा हूँ जो पत्थर की लौहों पर खुदा ने खुद लिख कर दी है। मैं आंख से ओझल क्या हुआ, ये ऐसे खौफनाक गुनाह में गिर गए। अब क्या फायदा, शरीयत को तो ये तोड़ ही चुके हैं। अब पत्थर की ये लौहें भी टूट ही जाए, टूटने ही दो। ऐ बागियों, सरकश लोगों, बाज आओ, बंद करो ये सब कुछ। अरे अरे, वो तो हजरत मूसा है, वो वापस आ गए। ओह, मूसा आ गए, ये तो जिंदा है, मरे नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? तुमने तो जिंदा खुदा की कौम बने रहने का वादा किया था, लेकिन फिर बुतों की पूजा कर रहे हो, सोने के लानती बछड़े की। किसके कहने पर तुमने ये काम किया? मेरे भाई हारून को बुलाओ। मेरे मालिक नाराज ना हो, मैं हाजिर हूँ। हारून, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया? ये सब तेरा किया धरा है। मेरे मालिक, आपका गजब मुझ पर न बढ़े। आप तो इन लोगों को जानते ही हैं, ये तो हमेशा बदी पर ही तुले रहते हैं। बदी? हाँ, इतनी बड़ी बदी। सुनहरी बछड़ा बनाने का ये शैतानी ख्याल किसे सूझा? मेरे मालिक, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। ये कमबख्त, गुनाह के गुलाम, और तुम इस बात पर राजी हो गए हारून? खुदा के बंदे, तुझे क्या हो गया था? मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि जिस के यहाँ सोना हो वो उसे ले आए, बस उन्होंने मुझे सोना दे दिया। उन्होंने तुझको दे दिया और तूने क्या किया है? मैंने उसे आग में फेंक दिया, तो ये बछड़ा निकल पड़ा। मेरे मालिक, तो ये आग में से निकल पड़ा और वहीं डाला जाएगा। इसे जला डालो और इसे बारीक पीसकर पानी पर छिड़को और मैं इसी में से इन लोगों को पिलाऊंगा। ऐ जिंदा खुदा के बागी खताकारो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं?
बेदीनो, तुमने बछड़े के गिर्द नाच नाच कर खुद को जलील किया है, और हारून तुझे तो इस काम का हिसाब देना होगा। सामईन, ड्रामा चिरागे राह में हमने जाना कि हजरत मूसा एक अच्छे लीडर होने का सबूत पेश करती हैं, और कौम जब गुनाह की हालत में है और खुदा ताला अपना कहर नाजिल करने का इरादा किए हुए हैं, तो हजरत मूसा बड़ी आजिज़ी के साथ खुदा से इल्तिजा करते हैं कि मेरी कौम को मुआफ कर दीजिए, और चाहते हैं कि वो अपनी कौम को साथ लेकर वादा किए हुए मुल्क में शामिल हों। तो खुदा ताला उनकी इल्तिजा को सुनते हैं और उनकी शिफायत की वजह से कौम पर रहम कर देते हैं। सामईन, अगर आप हजरत मूसा की जिंदगी के हवाले से तफसीली तौर पर जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास किताबचा मौजूद है। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और वो किताबचा आपको पहुंचा दिया जाएगा। आइए सामईन, अभी सुने सिलसिला आईना, जिसमें नक्ल और असल दो किरदार अपने आप को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे को गलत साबित करें। तो आइए फिर इन दोनों किरदारों की नोक झोंक को सुनते हैं और इससे लुत्फ अंदोज होते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? नकल, तुम क्यों साये की तरह हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती हो? और खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। मिस्टर असल, अब तुम इस माशरे में मिसफिट हो। जाओ अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जाओ। तुम कौन होती हो मुझे गोशा नशीनी का मशवरा देने वाली? तुम्हें मेरा अक्स होने का गुरूर है नकल। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जितना जोर लगा लो असली नहीं बन सकती। ये खुश फहमी है तुम्हारी असल साहब। मैं तुम्हारा अक्स नहीं, तुम्हारे बरअक्स हूँ। काश तुम मेरे बरअक्स होती। तुमने तो मेरा बहरूप धार रखा है। तुम झूठ और फ्रेब हो, धोखा हो तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती, नकल नहीं कर सकती। असल मियाँ, अब तुम नापैद होते जा रहे हो। मैंने तुम्हारी बराबरी करके क्या करना है? मैं तो लोगों की पसंदीदा चीज हूँ, उनकी डिमांड हूँ मैं। बस करो, मेरे सामने हकायक को झुटलाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें कौन पूछता है? लोगों की पहली ख्वाहिश अब भी मैं ही हूँ, मैं। खुश फहमियों के हिसार से बाहर निकला मिस्टर असल। अब तो तुम्हारी नस्ल भी नापैद होती जा रही है। नहीं नकल, ये तुम्हारी भूल है। मैंने टेक्नोलॉजी से लेकर घरेलू इस्तेमाल की चीजों तक लोगों को एक मेयार दिया है। मेयार नहीं दिया, तुमने लोगों को महंगाई के हाथों मार दिया है। मुझे पसंद करने वाले महंगाई या गरानी से नहीं डरते। वो तो तुम्हें सस्ता समझकर बार बार रोना पसंद करते। आज जब घर घर फाका मस्ती है असल, हर आंगन में भूख नाच रही है, इन हालात में तुम्हारे मेयार को देखकर कौन बीमार होना पसंद करेगा? नकल बेगम, तुमने सस्तेपन के नाम पर लोगों की जेबों पर जो टाका डाला है, तुम्हें उस पर अफसोस नहीं होता? मुझे अफसोस होता है असल, मगर तुम्हारी हालत पर कि अब तो तुम्हें कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें तो लोग छूते हुए भी डरते हैं। माफ करना बीबी, तुम धोखाधड़ी से मार्केट में अपनी जगह बनाने की नाकाम कोशिश करने में मसरूफ हो, मगर तुम्हारा ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। किस ताबीर की बात कर रहे हो असल मियाँ? अब तो तुम ख्वाब ख्याल होते जा रहे हो। तुम्हें माजी में चाहने वाले अब दरअसल कहकर मेरी तरफ पलट आते हैं। दरअसल तुम अपनी तरह बातें भी नकली करती हो। तुम तो नकल बामुताबिक असल के फलसफे की मोहताज हो। मोहताज मैं नहीं, तुम हो असल। अब तो तुम्हें मार्केट तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी होती है। कोई तुम्हें अपने पास रखने का खतरा मोल नहीं लेना पसंद करता। अब हर तरफ नकाली का दौर दौरा है। लोगों के रवैये से लेकर अशिया तक कुछ असल नहीं रहा। अब तुम बेवकूफ चीज हो। और सुनो, मेरा सफर तेजी से जारी है और मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सामईन, आगाज में हमारी बात हो रही थी कि बच्चों के मुख्तलिफ मसाइल का हल मोबाइल फोन ही नहीं है। तो बच्चे हमारी आदत को कॉपी करते हैं। जो कुछ हम कर रहे होते हैं वो वही कुछ करना शुरू कर देते हैं। बहुत दफा हम बच्चों को लेक्चर देते हैं, उन्हें अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे काम करने का कहते हैं, लेकिन खुद कुछ और कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम खुद को दुरुस्त करेंगे तो बच्चे हमारे अंदर आने वाली तब्दीली को खुद ब खुद महसूस करेंगे और उसे अमल में लाना शुरू कर देंगे और फिर हमें उन्हें लेक्चर देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ उसके दिल में लगावट
ضرور تھی ورنہ کچھ اس کے دل میں لگاوٹ ضرور تھی ورنہ کچھ اس کے دل میں لگاوٹ ضرور تھی ورنہ وہ میرا ہاتھ وہ میرا ہاتھ وہ میرا ہاتھ وہ میرا ہاتھ دبا کر گزر گیا کیسے وہ میرا ہاتھ دبا کر گزر گیا کیسے یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے میں ہوش میں تھا ضرور اس کی توجہ ضرور اس کی توجہ کی رہبری ہو گئی نشے میں تھا نشے میں تھا نشے میں تھا نشے میں تھا تو میں اپنے ہی گھر گیا کیسے نشے میں تھا تو میں اپنے ہی گھر گیا کیسے یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے میں ہوش میں تھا سامعین، پروگرام راہ زندگی پہنچ رہا ہے اپنے اختتام کو، اور ہم آپ سبھی سامعین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کو سن کر اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا۔ آپ کے کامنٹس، آپ کی رائے، آپ کے میسیجز ہمیشہ ہمارے لیے خوشی کا اور تازگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو آئیے اختتام پر اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور جھکاتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں۔ قادر مطلق آسمانی باپ، ہم آپ کی محبت کے لیے، آپ کی وفاداریوں کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ سے التجا کرتے ہیں اپنے تمام تر سامعین کے لیے انہیں بہت برکت دیجیے، ان کے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے التجا کرتے ہیں اپنے قدوس ہاتھ کو اپنے لوگوں پر بڑھائے رکھیے، تمام تر مشکلات کو دور کر دیجیے، جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا دیجیے، اور خاص طور پر ہم آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں بلال بھٹا صاحب کی بہن کے لیے، جب وہ بیمار ہیں خداوند پاک خدا انہیں مکمل طور پر شفا یاب کیجیے، تاکہ وہ اپنے معمول کے کاموں کو پھر سے جاری رکھ سکیں اور آپ کی شکر گزاری کریں۔ خداوند اپنے ملک پر آپ سے رحم کی التجا کرتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں جنگ کا خاتمہ ہو اور امن کی فضا قائم ہو۔ ہماری التجا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ابھی آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔